to welcome the Honorable Chief Minister for this inauguration of the and dedication of the PSA oxygen generation plants to the service of the state and the nation, sir. Sir, as all the collectors, all other officials, the entire state population, sir, the government of India, everybody has seen the phenomenal leadership, sir, that has been provided by the Honorable Chief Minister in this unprecedented COVID pandemic, both in the first wave and in the second wave, sir. The timely decisions taken by the Honorable Chief Minister in several cases have served as a role model for the entire country, sir. For instance, sir, the Honorable CM had decided that PSA plants should be set up in all the, not only the government hospitals which have more than 50 beds, but also all the private hospitals which have at least 100 beds. Subsequently, the Government of India communicated instructions to all the states, sir, to make similar provisions in the rules in their respective states, sir. Similarly, sir, a lot of people-friendly decisions in tackling COVID pandemic were taken, particularly in arranging free treatment in Aarogyasri empaneled hospitals. Even when the vaccination program was started by the Government of India, sir, the Honorable Chief Minister took several important decisions, particularly to focus vaccination program in the secretariat areas and also mobilize the public by visiting home to home through the village and ward secretariat volunteer level teams, sir. While when this program was started in AP, sir, there was criticism of this initiative in the media, sir. Subsequently, Government of India directed all the states to set up similar vaccination centers at village level and wards level in the entire country, sir. And also, under the Ghar Ghar Dastak campaign, house-to-house visits were also taken up by all the states, sir. The decision that we will confine our vaccination first to the 45 plus age group, when almost the entire country also was taking parallelly the 18 to 45 vaccination, paid rich dividends, sir, and we were, by any standard, sir, far ahead of most of the other states in vaccinating the 45 plus age group population, sir. And today, we can proudly say that we have achieved 100% vaccination of the adult population in the state, sir. And yesterday, the Honorable Chief Minister had a meeting, Honorable Prime Minister had a meeting, sir, on COVID preparation in the country. And it was found that AP is way, way ahead of all other states in vaccinating the 15 to 18 age group, sir. The Honorable Chief Minister has been very, very liberal with the funds to be spent for COVID management, sir. Till today, sir, we have almost spent around 3,600 crores purely on COVID management. Whenever any request has been raised by any district or by the officials here at state level, sir, Honorable CM has been very, very kind to immediately consider any request for funds to ensure that the COVID management program doesn't suffer at all, sir. So on this occasion, sir, I would like to heartily congratulate APMSIDC and all the district collectors and their teams right up to village and ward secretariat level, particularly the Anganwadi workers and their staff also, sir, for making this program a success, sir, and timely installation of all the PSA devices completed by MSIDC in coordination with the collectors, sir. On this occasion, I invite also the Honorable Deputy Chief Minister and Health Minister, sir, the Honorable Minister, Urban Development also, sir, MAUD, sir, all the Honorable Public Representatives, including MLAs, MPs, and Honorable Ministers present at the district level functions, sir, respected Chief Secretary, sir, all the district collectors and their teams there at the district level, sir, and all my colleagues present here in the conference room, sir. With this, I thank once again for the opportunity given to me and the Honorable Chief Minister, sir, for the time given for the inauguration program, sir, and I request the Honorable Deputy Chief Minister and Honorable Minister for Health to kindly give his address, sir. Sir, namaste, sir. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైనటువంటి
గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి, అధికారులకు, సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులకు అందరికీ కూడా ముందుగా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, మరి ఈరోజు కోవిడ్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి మన రాష్ట్రంలో ఒక అపూర్వమైనటువంటి ఒక ఘటనకు ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి అమృత హస్తాల మీదుగా ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభం కాబోతూ ఉంది. గతంలో మనం అందరం కూడా చూసాం, భారతదేశంలో ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా ఎంతో ఆదర్శవంతంగా దేశాన్ని కోవిడ్ వైరస్ అతలాకుతలం చేస్తున్నటువంటి సమయంలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ విధంగా ఎంత అంకిత భావంతో ప్రజల ప్రాణాల రక్షణకు, ఆరోగ్య భద్రతకు అత్యధికమైనటువంటి ప్రాధాన్యతనిస్తూ కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయల నిధులు వెచ్చిస్తూ ఏ విధంగా అత్యంత సమర్థవంతంగా కోవిడ్ను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో, సారథ్యంలో ఏ విధంగా కోవిడ్ నియంత్రించగలిగాము మొదటి, రెండవ దశల్లో రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు. ఆ సందర్భంలోనే ఎంతగా మనం కోవిడ్ను మేనేజ్ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆక్సిజన్ సప్లైకి సంబంధించి మనం కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఆధారపడవలసి రావటం, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వ కోటా మేరకు మనం ఆక్సిజన్ను మనం పొందవలసి రావటం, ఇవన్నీ కూడా గతంలో మనం చూసాం. వీటన్నిటికీ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేసినటువంటి ఆలోచన, వాస్తవానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన చేసే నాటికి థర్డ్ వేవ్కి సంబంధించి ఎటువంటి సంకేతాలు కూడా మనకు లేవు. దాదాపుగా సెకండ్ వేవ్కి సంబంధించి కూడా పూర్తిగా ముఖ్యమంత్రి గారి సారథ్యంలో సెకండ్ వేవ్ను కూడా అత్యంత సమర్థవంతంగా మనం నియంత్రించగలిగాం. ప్రజలందరికీ కూడా ఆరోగ్య భద్రత కల్పించగలిగాం. రాష్ట్రంలో సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేసినటువంటి ఒక ముందస్తు ఆలోచన, భారతదేశంలో ఏ ఇతర రాష్ట్రం కూడా చేయనటువంటి ఆలోచన, భవిష్యత్తులో కేంద్రం నుంచి కానీ ఇతర ఆరోగ్య సంస్థల నుంచి కానీ ఎక్కడ థర్డ్ వేవ్కి సంబంధించిన స్పష్టమైనటువంటి సంకేతాలు లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఏ విధంగా ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి ఖర్చులకు కూడా వెనకాడకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేసినటువంటి ఒక మంచి ఆలోచన, ఎక్కడ కూడా కోవిడ్ మేనేజ్మెంట్ సమయంలో అన్ని విధాలుగా కూడా ఎక్విప్మెంట్ని మనం సమకూర్చగలిగాం, హాస్పిటల్స్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని మనం పెంచుకోగలిగాం. కానీ ఆక్సిజన్కి సంబంధించి ఆక్సిజన్ మాత్రం మనం కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద, ఇతర రాష్ట్రాల మీద ఆధారపడవలసినటువంటి పరిస్థితి రావటం, మరి అటువంటి సమయంలోనే భవిష్యత్తులో ఇటువంటి కోవిడ్ వైరస్లు ఎన్ని వచ్చినా కూడా, ఎన్ని దశల్లో మనం కోవిడ్ను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చినా కూడా ఎక్కడ కూడా ఆక్సిజన్ కొరత కారణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్క పేదవాడు కానివ్వండి, లేకపోతే కోవిడ్కి సంబంధించినటువంటి ఆ పరిస్థితి ఎదుర్కొనేటువంటి పేషెంట్ కానివ్వండి, ఎవ్వరూ కూడా ఆ ప్రాణాలు కోల్పోకూడదు ఆక్సిజన్ కొరత కారణంగా అన్న ఒక మానవతా దృక్పథంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన చేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆయన చేసినటువంటి ఆ మహత్తరమైనటువంటి ఆలోచన కారణంగా ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 144 ఆక్సిజన్ ప్లాంట్స్ను మనం అతి కొద్ది సమయంలో 3-4 నెలల సమయంలోనే ఈ ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ను, సాధారణంగా ఇన్ని ఆక్సిజన్ ప్లాంట్స్ అంటే దాదాపుగా 95,000 LPM కెపాసిటీ కలిగినటువంటి ఆక్సిజన్ ప్లాంట్స్ను, 144 ఆక్సిజన్ ప్లాంట్స్ను మరి ఈరోజు మనం 3-4 దశల్లో, ఎందుకంటే టెండర్స్ పిలిచి కూడా 3-4 నెలల సమయం కన్నా ఎక్కువ లేదు. ఇటువంటి యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఎప్పుడు మళ్ళీ థర్డ్ వేవ్ ఒకవేళ ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తే మనం ఆక్సిజన్కి సంబంధించిన ఆ సమస్యను అధిగమించాలి, ప్రజల ప్రాణాల రక్షణకు పూర్తిగా భరోసానివ్వాలన్న ఆలోచనతో ఈరోజు ఈ 144 ప్లాంట్లను 95,000 LPM కెపాసిటీ కలిగినటువంటి ఆ ప్లాంట్లను ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సారథ్యంలో నిర్మాణం పూర్తి చేయటమే కాకుండా ప్రజలకు చేరువగా ఇటువంటి ఒక మహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ప్రారంభం చేస్తున్నందుకు మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మా హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ
మరి థర్డ్ వేవ్ లాంటి ఎన్ని మరి వేవ్స్ మనం ఎదుర్కొనేటువంటి పరిస్థితి వచ్చినా కూడా ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి మరి మనోధైర్యం కోల్పోకుండా ఎన్ని అడ్డంకులు ప్రతిపక్షం నుంచి కానివ్వండి, ఇతర వ్యక్తుల నుంచి కానివ్వండి, ఎక్కడ కూడా వెనుకంజ వేయకుండా, ఎందుకంటే మనమందరం కూడా చూసాం అంతకుముందు పరిపాలించినటువంటి ప్రభుత్వాలే కనుక ఈ హాస్పిటల్కి సంబంధించి ఏ మాత్రం అభివృద్ధి చేయాలన్న ఆలోచన ఉన్నా, ప్రజల ప్రాణాల పట్ల, ప్రజల ఆరోగ్య భద్రత పట్ల ఏ మాత్రం కొంచెం చిత్తశుద్ధి, అంకితభావం ఉన్నా కూడా ఈరోజు 1-2 దశల్లో మనం ఆ మాత్రం ఇబ్బంది కూడా ఎదుర్కొనేటువంటి పరిస్థితి ఉండేది కాదు. కానీ అంతకుముందు పరిపాలించినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ ప్రభుత్వం ఎక్కడ కూడా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వైద్య ఆరోగ్య శాఖను, ప్రజారోగ్య రంగాన్ని ఎంత నిర్వీర్యం చేసిందో మనం అందరం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. కేవలం ఈరోజు మనం ఈ ప్రారంభం చేసుకునేటువంటి ఆక్సిజన్ ప్లాంట్లు మాత్రమే కాదు, భవిష్యత్తులో ఇటువంటి వైరస్లు ఎన్ని వచ్చినా కూడా భవిష్యత్ తరాల వారి యొక్క ఆరోగ్య భద్రతకు సంబంధించి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు దాదాపుగా 16,000 కోట్ల రూపాయలతో ఈరోజు పుట్ట మెడికల్ కాలేజీలు కానివ్వండి, ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్స్, కాలేజీలకు సంబంధించి శిథిలావస్థకు చేరుకున్నటువంటి మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి పిహెచ్సిల దగ్గర నుంచి అన్ని హాస్పిటల్స్కి సంబంధించి ఏ విధంగా వాటిలన్నింటినీ కూడా ఆధునీకరించడం మాత్రమే కాదు, పూర్తి స్థాయి ఎక్విప్మెంట్ని, డాక్టర్స్ని అందరినీ కూడా రిక్రూట్ చేయడం ద్వారా భవిష్యత్తులో ఇప్పుడు మనం ఎదుర్కొనేటువంటి ఈ వైరస్కి సంబంధించే కాదు, భవిష్యత్తులో ఎన్ని వైరస్లను, ఎన్ని వేవులను కూడా మనం ఎదుర్కొనేటువంటి పరిస్థితి వచ్చినా కూడా దేశంలో ఎక్కడ కూడా లేనటువంటి విధంగా ఈ విధంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని క్రియేట్ చేస్తూ ఈ విధంగా ఎంతో ఆదర్శవంతంగా ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి ఈరోజు వీడియో చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. మా నాన్నగారు ఆక్సిజన్ పెట్టి బతికించారండి. అన్ని ఆక్సిజన్ ఫ్రీగా అందుతుంది. ఆక్సిజన్ కూడా బాగా అందుతుంది. ప్రాణం విలువ తెలుసు కాబట్టి అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే టోటల్ హాస్పిటల్స్ వ్యవస్థలన్నీ కూడా మారుస్తా ఉన్నాం. ఒకప్పుడు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులంటే సమస్యల నిలయాలు. నేడు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు అంటే ప్రాణం పోసే దేవాలయాలు. అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే నాడు నేడు కార్యక్రమం ద్వారా వైద్య రంగంలో విప్లవాత్మక సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టారు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి. 16,255 కోట్ల రూపాయల భారీ బడ్జెట్ అంచనాలతో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో అత్యుత్తమ సదుపాయాలు కల్పిస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. 16 కొత్త మెడికల్ కాలేజీల నిర్మాణంతో పాటు ఇప్పటికే ఉన్న 11 కాలేజీల్ని ఆధునీకరిస్తూ వాటి రూపురేఖల్ని సమూలంగా మార్చేస్తోంది. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులన్నీ కూడా రూపురేఖలను మార్చేందుకు నాడు నేడు కార్యక్రమంలో టోటల్ హాస్పిటల్స్ వ్యవస్థలన్నీ కూడా మారుస్తా ఉన్నాం. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో 14,788 ఖాళీలను దశల వారీగా భర్తీ చేస్తూ రోగులకు మెరుగైన సేవలు అందిస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అంతేకాకుండా 2020 జూన్ నాటికి 9,712 కొత్త పోస్టింగులను సృష్టించి ప్రభుత్వాసుపత్రుల్ని బలోపేతం చేసింది ఈ పేదల ప్రభుత్వం. ప్రజలకు కరోనా టీకా వేయడంలో దేశంలోనే ముందంజలో నిలిచింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. 4,12,92,279 మందికి వ్యాక్సిన్లను వేసి ప్రజారోగ్యంపై తన చిత్తశుద్ధిని నిరూపించుకుంది. వయోజనులకు 100% మొదటి డోసు, 76% జనాభాకు 2 డోసుల టీకాను అందించి కరోనా మహమ్మారిని సమర్థంగా ఎదుర్కొంటోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. కరోనా 3వ దశ వ్యాప్తిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ముందు చూపుతో మెడికల్ ఆక్సిజన్ కొరత లేకుండా చర్యలు చేపట్టింది జగనన్న ప్రభుత్వం. ఇందులో భాగంగా 50 పడకలు అంతకంటే ఎక్కువ సామర్థ్యం కలిగిన ప్రతి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఆక్సిజన్ తయారు చేసే టీఎస్ఏ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేసింది. నిమిషానికి 500 నుంచి 1000 లీటర్ల ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో పనిచేసే 144 ప్లాంట్ల ద్వారా ఆక్సిజన్ సరఫరా చేసేలా ఏర్పాటు చేసింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. తొలి దశలో 18,268 పైప్ లైన్లు, రెండో దశలో 6,151 పైప్ లైన్లు ఏర్పాటు చేసి వైద్య సేవలు అందించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. వచ్చేటువంటి ప్రతి రోగి ప్రాణవాయు కోసం వస్తారు. సో 100 పడకలకి సరిపడా మనకి ఆక్సిజన్ మనకి ఇక్కడే ఉత్పత్తి చేసుకొని మెరుగైన వైద్యం చేయడానికి సరిపోతుంది. కరోనా టెస్టుల కోసం 6,22,00,000 రూపాయల వ్యయంతో 20 RT-PCR ల్యాబుల్ని ఏర్పాటు చేసింది
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 21,93,00,000 రూపాయల వ్యయంతో ఆసుపత్రుల్లో అవసరమైన సివిల్, ఎలక్ట్రిక్ పనుల్ని కూడా పూర్తి చేస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అంతేకాకుండా చిన్నారుల వైద్యం కోసం 183 కమ్యూనిటీ ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో 20 పడకల పీడియాట్రిక్ కేర్ యూనిట్లను ఏర్పాటు చేయనుంది జగనన్న ప్రభుత్వం. పేదలకు సైతం ప్రపంచ స్థాయి వైద్య సేవలు అందుతున్న ఈ తరుణం రాష్ట్రాభివృద్ధికి సోపానం. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో అందిస్తున్న అత్యుత్తమ వైద్యం ఆరోగ్యాంధ్రప్రదేశ్ సాధనకు శ్రీకారం. ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని వారి సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఈరోజు ఒక మరో మంచి కార్యక్రమానికి ఈరోజు దేవుడి దయతో శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపుగా 144 పిఎస్ఏ అంటే ప్రెజర్ స్వింగ్ అబ్జార్ప్షన్ ఆక్సిజన్ ప్లాంట్స్ను, అంటే సొంతంగా ఆక్సిజన్ను తయారు చేసుకునే ప్లాంట్లను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు 144 ప్లాంట్స్కి ఈరోజు ప్రారంభోత్సవం చేస్తూ ఉంది. మొన్ననే కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారంతో ఒక 32 పిఎస్ఏ ఆక్సిజన్ ప్లాంట్లను జాతికి అంకితం చేయడం జరిగింది. ఈ 144 అదనంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సొంతంగా మరో 144 ఆక్సిజన్ ప్లాంట్లను ఈరోజు నెలకొల్పిన పిమ్మట ఈరోజు జాతికి అంకితం చేస్తూ ఉన్నాం. దాదాపుగా ప్రతి 50 పడకల హాస్పిటల్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కూడా ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రతి 50 పడకల గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కూడా ఆక్సిజన్ మనమే సొంతంగా జనరేట్ చేసే పరిస్థితులకి ఈరోజు మనం తీసుకున్న చర్యల్లో ఈరోజు మనం ఫలాలు ఇస్తూ ఉన్నాయి. ఇవి కాక మరో 71 చోట ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో కూడా 100 పడకలు పైచిలుకు ఉన్న ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో దాదాపుగా 71 ఇటువంటి హాస్పిటల్స్లో కూడా ఆక్సిజన్ స్వంతంగా జనరేట్ చేసే కెపాసిటీని పెంచుతూ ఇస్తూ అక్కడ కూడా పిఎస్ఏ ప్లాంట్స్ ఆక్సిజన్ జనరేట్ చేసే ప్రెజర్ స్వింగ్ అబ్జార్ప్షన్ పిఎస్ఏ ప్లాంట్లను కూడా నెలకొల్పడానికి ఒక 30% సబ్సిడీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరిస్తూ ఈ హాస్పిటల్స్కి అన్నిటికీ కూడా చేయూతనిస్తూ ఉన్నాం. రాష్ట్రంలో ఇవన్నీ కూడా ఈ 71 ప్రైవేట్ రంగంలో ఉన్న హాస్పిటల్స్ కూడా ఒక్కసారి ఇవి కూడా వివిధ దశల్లో కంప్లీషన్కు వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి. ఇవి కూడా పూర్తవుతే అక్షరాల రాష్ట్రంలో 247 హాస్పిటల్స్, దాని 247 లొకేషన్స్, 247 లొకేషన్స్లో ఈ ఆక్సిజన్ సొంతంగా జనరేట్ చేసే కెపాసిటీ మన రాష్ట్రంలోనే మన హాస్పిటల్స్కి వస్తుంది. ఇది ఒక గొప్ప కార్యక్రమం. స్పెషలీ ఈ కోవిడ్ సమయంలో మనం అంతా కూడా గమనించినాము. ఆక్సిజన్ అన్నది ఏ రకమైన ఇబ్బందులు దేశానికి, రాష్ట్రానికి కూడా ఈ కోవిడ్ సమయంలో క్రియేట్ అయింది అన్నది మనమంతా కూడా సెకండ్ వేవ్లో అందరం కూడా మన కళ్ళ ఎదుటనే కూడా కనిపించిన విషయం. ఇదే కోవిడ్ కారణంగా ఏ రకంగా అయితే ఈ వైరస్ ప్రభావం నేరుగా శ్వాస మీద, ఊపిరితిత్తుల మీద అంటే లంగ్స్ మీద ఏ రకమైన ప్రభావం చూపించి, అటువంటి పరిస్థితుల్లో దేశం మొత్తం ఆక్సిజన్ కొరత ఏర్పడినప్పుడు ఏ రకమైన పరిస్థితులు వచ్చాయి అన్నది కూడా మనమంతా కూడా గమనించడం కూడా జరిగింది. ఆ సెకండ్ వేవ్లో నుంచి నేర్చుకున్న పాఠాల నుంచి మళ్ళీ ఇంకా ఎక్కువ బెటర్గా ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి మన రాష్ట్రము, అటువంటి పరిస్థితి రాకూడదు అని చెప్పి చర్యలు తీసుకోవడం వల్ల ఈరోజు ఈ మెరుగైన పరిస్థితులకి మనం అడుగు పెట్టాం.
గతంలో మీ అందరికీ కూడా గుర్తు ఉండే ఉంటుంది ఆ సెకండ్ వేవ్లో కోవిడ్లో ఏ రకమైన పరిస్థితి వచ్చింది అని. ఏకంగా ఆక్సిజన్ను ఎయిర్ లిఫ్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఆక్సిజన్ ట్యాంకర్లను ఏకంగా విమానాల్లో ట్యాంకర్లను, ఆక్సిజన్తో కూడి ఉన్న ట్యాంకర్లను దూరపు ప్రాంతాల నుంచే కాకుండా దూరపు దేశాల నుంచి కూడా ఆక్సిజన్ తెచ్చుకోవాల్సిన అగత్యం ఏర్పడినది. ఆక్సిజన్ను మనం ఆకాశ మార్గంలో విమానాల్లో కూడా సైతం తెచ్చుకునే పరిస్థితిలోకి వచ్చాము. క్రయోజెనిక్ ట్యాంకుల్లో విదేశాల నుంచి కూడా షిప్పుల్లో ఆక్సిజన్ ట్యాంకర్లను, క్రయోజెనిక్ ట్యాంకర్లతో ఆక్సిజన్ కూడా తెచ్చుకోవాల్సిన ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితి మన కళ్ళ ఎదుటనే కనిపించింది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు అటువంటి పరిస్థితుల నుంచి రాష్ట్రం అన్ని రకాలుగా కూడా సన్నద్ధంగా ఉంచేందుకు ప్రతి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ను కూడా ఆ స్థాయికి తీసుకొని పోయేందుకు, ఆక్సిజన్ కొరత అన్నది ఎక్కడా కూడా రాకుండా ఉండేందుకు తగు చర్యలు తీసుకుంటూ ఈరోజు 426 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసి నిమిషానికి 44,000 లీటర్ల మెడికల్ ఆక్సిజన్ను ఉత్పత్తి చేసే ఈ 144 పిఎస్ఏ ప్లాంట్లను ఈరోజు కొత్తగా మనం జాతికి అంకితం చేస్తూ ఉన్నాం, ఈరోజు ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం. ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టుగా ఈ 144 ఇంతకుముందు 32 ప్లాంట్లకు ఈ మధ్యకాలంలోనే మనం ఇనాగ్రేషన్ చేసిన 32 ప్లాంట్లకు అదనంగా ఈ 144 స్టేట్ గవర్నమెంటే సొంతంగా చేస్తూ ఉన్న పరిస్థితుల్లో దాదాపుగా ఈ 176 అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మెడికల్ హాస్పిటల్స్లోనే, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లోనే 176 పిఎస్ఏ ప్లాంట్లను మనం ప్రారంభించుకున్నట్టు అవుతుంది ఈ 144తో. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఈ కోవిడ్ విజృంభించిన ఈ 2 సంవత్సరాల కాలంలోనే ఒకవైపున కోవిడ్ వల్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆదాయం తగ్గుతూ ఉన్నప్పటికీ మరో వంక ప్రజలెవరూ కూడా ఇబ్బంది పడకూడదు, మంచి జరగాలి అన్న ఆరాటంతో ప్రజలకు సంక్షేమాన్ని మరోవైపున అందిస్తూ నాడు నేడు అనే ఒక బృహత్తర కార్యక్రమంతో మన హాస్పిటల్స్ కానీ, మన స్కూల్స్ కానీ, వ్యవసాయ రంగంలో గ్రామ స్థాయిలోకి ఆర్బీకే స్థాపించడం దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే వ్యవసాయము, హెల్త్, ఎడ్యుకేషను ఈ మూడిట్లో కూడా అభివృద్ధిని ప్రస్ఫుటంగా కనిపించే విధంగా అడుగులు వేయించగలిగాం. మరీ ముఖ్యంగా వైద్య రంగంలో చూస్తే ఇదే అడుగులు ఏ రకంగా మనం వేశాము అన్నది ప్రస్ఫుటంగా కూడా కనిపిస్తూ ఉంది. ఈ కొత్తగా నెలకొల్పే ఈ పిఎస్ఏ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుతో పాటు హాస్పిటల్స్లో సివిల్, ఎలక్ట్రికల్ పనులతో పాటు అవసరమైన ఇతర మరమ్మతులు ఇవన్నీ కూడా ఈ కోవిడ్ సమయంలో మన కళ్ళ ఎదుటనే జరుగుతూ ఉన్న పరిస్థితులు కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఈ లిక్విడ్ మెడికల్ ఆక్సిజన్ ఎల్ఎంఓలు అంటారు, వీటికి ఈ ఎల్ఎంఓ రవాణా నిల్వ కోసం ఏ రకంగా మరో 15 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో 20 KL అంటే 20 KL సామర్థ్యం గల 25 క్రయోజెనిక్ ISO కంటైనర్లను కూడా అప్పటికప్పుడు కొనుగోలు చేసే కార్యక్రమం కూడా జరిగాయి. అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనకు అందుబాటులో, ఎటువంటి ఆక్సిజన్ కొరతకైనా కూడా మనం ప్రిపేర్డ్గా ఉన్న వాటి విషయంలో ఈ 25 క్రయోజెనిక్ కంటైనర్లు కూడా మనకు అందుబాటులో ఈ పొద్దు ఉన్నాయి. అవసరం వచ్చినప్పుడు అవి కూడా ఉపయోగపెట్టుకోవచ్చు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో దాదాపుగా ఒక 90 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో 24,419 బెడ్స్కు సంబంధించి ఆక్సిజన్ పైప్ లైన్లను కూడా ఏర్పాటు చేశాం. అంటే మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో ఎక్కడైనా 24,419 బెడ్లకు నేరుగా ఆక్సిజన్ అందని పరిస్థితి ఎక్కడా ఉండకుండా ఆక్సిజన్ పైప్ లైన్ల కోసం అని చెప్పి అదే పనిగా బెడ్ పక్కనే ఆక్సిజన్ కూడా అందుబాటులో ఉండేట్టుగా ఆక్సిజన్ పైప్ లైన్లు కూడా వేసే విషయంలో కూడా దాదాపుగా 100 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఆ కార్యక్రమాలు కూడా పూర్తి చేశాం. దాదాపుగా 31 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో 399
కిలోలీటర్ల సామర్థ్యం గల 35 LMO ట్యాంకులు, 390 కిలోలీటర్ల సామర్థ్యం గల 39 LMO ట్యాంకులు కలిపి మొత్తం మీద 74 LMO ట్యాంకులు కొనుగోలు కూడా చేసి అవి కూడా మనకు అందుబాటులో సిద్ధంగా కోవిడ్ను ఎదుర్కొనే విషయంలో సెకండ్ వేవ్ నుంచి నేర్చుకున్న గుణపాఠాలతో సెకండ్ వేవ్ నుంచి మరో వేవ్ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏదైనా వచ్చినా కూడా సన్నద్ధంగా ఉండే ఏర్పాట్ల విషయంలో 74 LMO ట్యాంకులు కూడా కొనుగోలు చేసి అవి కూడా అందుబాటులో రెడీగా ఉన్నాయి. మరో 64 కోట్ల రూపాయలతో 183 కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లలో కూడా మౌలిక సదుపాయాలన్నీ కూడా మెరుగుపరుస్తూ ఆక్సిజన్ సపోర్ట్ బెడ్స్తో కూడిన 20 పడకల చిన్నపిల్లలకు మంచి జరిగే దానికోసం, చిన్నపిల్లలు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేందుకు 20 పడకల పీడియాట్రిక్ కేర్ యూనిట్స్ను కూడా 183 కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్స్లో కూడా పూర్తిగా అన్ని రకాలుగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసి ప్రతి దాంట్లోనూ కూడా ఆక్సిజన్ సపోర్టెడ్ బెడ్స్తో కూడిన 20 పడకల పీడియాట్రిక్ కేర్ యూనిట్స్ కూడా ఏర్పాటు కూడా చేయడం కూడా జరిగింది. అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఇంకా అవసరం ఏదన్నా వస్తుందేమో, ఈ పిల్లలకి ఇంకా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి కూడా ఎప్పుడన్నా వస్తే అటువంటి పరిస్థితి కూడా అధిగమించేందుకు మరో 8 కోట్ల రూపాయలు కావాలంటే అది కూడా శాంక్షన్ చేశాం. 230 కిలోలీటర్ల సామర్థ్యం కల 23 LMOలు అంటే లిక్విడ్ మెడికల్ ఆక్సిజన్ ట్యాంకులు కూడా కావాలి అని అంటే దానికి కూడా శాంక్షన్ చేశాం. అవి ఈ 74 LMO ట్యాంకులకు అదనంగా అవి కూడా అందుబాటులోకి కూడా వస్తాయి. ఇవి కాక ఇంకా కొన్ని ఉదాహరణలను ఒకసారి మనమంతా కూడా ఊహించుకోగలిగితే, ఒకసారి మనమంతా కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోగలిగితే, గతంలో కనీసం ఒక్క వైరల్ ల్యాబ్ అంటే ఒక్క VRDL ల్యాబ్ కూడా లేని దుస్థితి మన రాష్ట్రంలో ఉండేది. కోవిడ్ మొదలైనప్పుడు అసలు టెస్టులు చేయించాలనంటే హైదరాబాద్కో పూణేకో పంపించాల్సిన పరిస్థితి, శాంపుల్స్ అన్నీ కూడా. అలాంటి పరిస్థితి నుంచి ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా RT-PCR టెస్టులు సైతం చేయగల 20 ఆధునిక వైరల్ ల్యాబ్స్ను ఈరోజు మన రాష్ట్రంలోనే ఏర్పాటు చేసుకోగలిగాము. వీటికి అదనంగా మరో 19 ల్యాబులు కూడా సిద్ధం అవుతా ఉన్నాయి. ఆ 20 ల్యాబులకు మరో 19 కూడా సిద్ధం అవుతా ఉన్నాయి. అవి కూడా మోరల్లెస్ రెడీగా ఉన్నాయి. రాష్ట్రమంతటా ఈరోజు ట్రూనాట్ ల్యాబ్స్తో సహా కలిపితే మొత్తం 150 ల్యాబులు ఈరోజు సేవలు అందిస్తూ ఉన్నాయి. ఈరోజు వీటినన్నింటి ఆధారంగా రాష్ట్రంలో దాదాపుగా 1,00,000 మందికి అవసరమైతే RT-PCR టెస్టులు అవసరమైతే 1,00,000 మందికి టెస్ట్ చేసే పరిస్థితి ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉంది. అందులో RT-PCR టెస్టులే దాదాపుగా 70,000 మందికి అవసరమైతే చేసే పరిస్థితిలోకి ఈరోజు మన రాష్ట్రం సన్నద్ధంగా ఉంది అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా సంతోషంగా కూడా చెప్తా ఉన్నాను. వీటి అన్నింటితో పాటు ఈ ఓమిక్రాన్ వైరస్ నిర్ధారణ కోసం ఈరోజు మన దగ్గర ఉన్న ల్యాబ్స్ను ఇంకా అప్గ్రేడెడ్ ల్యాబ్ కూడా ఉంటేనే చేయగలుగుతామనంటే ఈ జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ ల్యాబ్ ను కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈరోజు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం. శరవేగంగా కూడా ఆ పనులు కూడా అవుతూ ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీక్ పనులు కూడా పూర్తిగా అయిపోయి రెడీగా కూడా ఆ ల్యాబ్ కూడా అవైలబుల్గా కూడా ఈరోజు ఉంది. జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ ల్యాబ్ దేశంలో కేరళ తర్వాత మన రాష్ట్రంలోని విజయవాడలోనే ఈ ల్యాబ్ ఏర్పాటు అయ్యింది. ఇది కూడా ఒక గొప్ప చారిత్రాత్మక అడుగు కూడా ఈ వైరస్ కంటైన్మెంట్లోనూ ఈ వైరస్లో ఈ వేరియంట్స్ను కనుగొనేందుకు ఉపయోగపడే గొప్ప వ్యవస్థ కూడా క్రియేట్ అయింది. ఇక వ్యాక్సినేషన్ విషయానికి వస్తే 18 ఏళ్లకు పైబడిన వారిలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు 4,21,13,722 మందికి, అంటే రాష్ట్రంలో 18 ఏళ్ళ పైబడిన వాళ్లకు వ్యాక్సినేషన్ 100% పూర్తిగా చేయడం జరిగింది. 4,21,13,722 మందికి పూర్తిగా చేయగలిగాము. ఇందులోనూ
2 డోసులు కూడా దాదాపుగా 3,14,01,740 మంది, అంటే దాదాపుగా 80% మందికి పూర్తిగా 2 డోసులు కూడా మన రాష్ట్రంలో అందరికీ కూడా, పెద్దవాళ్ళందరికీ 18 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవ్వగలిగామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా సగర్వంగా కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అలాగే ఈ మధ్యకాలంలో మనం 15 సంవత్సరాల నుంచి 18 సంవత్సరాల వయసున్న వారికి కూడా వ్యాక్సినేషన్ చేయాలి అని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు తెలియజేసిన పిమ్మట అందులో 24,41,000 మందికి వ్యాక్సినేషన్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంటే ఇప్పటికే మన రాష్ట్రంలో 20,02,281 మంది అని అంటే 82% మందికి ఇప్పటికే వ్యాక్సినేషన్ ఆ 15 సంవత్సరాల నుంచి 15 సంవత్సరాల నుంచి 18 సంవత్సరాల లోపు ఆ పిల్లలందరికీ కూడా 82% మందికి ఇప్పటికే వ్యాక్సినేషన్ పూర్తి చేసి దేశంలోనే అగ్రగామిగా కూడా ఉన్నాము అని చెప్పి చాలా సంతోషంగా కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ నా ప్రసంగం ముగించే ముందు చివరిగా 2 మాటలు చెప్తాను. విభజన వల్ల హైదరాబాదును కోల్పోవడంతో రాష్ట్రంలో అత్యున్నత ప్రమాణాలతో కూడిన వైద్య సదుపాయాలన్నీ కూడా మన రాష్ట్రంలో లేకుండా పోయాయి. ఇవన్నీ కూడా మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఈ టెరిషరీ కేర్ అన్నది లేక చాలా ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుడి దయతో ఒక బ్రహ్మాండమైన ఒక వ్యవస్థ రాష్ట్రంలో క్రియేట్ అయి ఉన్నందువలన గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ, వాలంటీర్ వ్యవస్థ, ఈ ఆశా వర్కర్లు అక్కడే రిపోర్ట్ చేసే విలేజ్ క్లినిక్లు కూడా మన కళ్ళ ఎదుటనే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఆ వ్యవస్థలు ఇవన్నీ కూడా క్రియేట్ కావడంతో దాదాపుగా డోర్ టు డోర్ సర్వేలే దాదాపుగా 33 డోర్ టు డోర్ సర్వేలు ఇప్పటికే కూడా పూర్తి చేసి ఏ ఒక్కరికి కూడా సిమ్టమ్స్ ఉన్నా కూడా ఎర్లీ ట్రేసింగ్, ఎర్లీ టెస్టింగ్ అండ్ ఎర్లీ ట్రీట్మెంట్ వీటి ఆధారంగా 33 సార్లు డోర్ టు డోర్ ఏకంగా చేయగలిగాము అని అంటే చేసి ఎర్లీగా కనుగొని వెంటనే వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి వెంటనే వాళ్ళని టెస్టింగ్ చేసి వెంటనే వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ చేసి వాళ్ళకు నయం చేసి ఈరోజు రాష్ట్రంలోనే కోవిడ్ మేనేజ్మెంట్లో దేశానికి కూడా ఆదర్శంగా నిలబడే పరిస్థితిలోకి మన హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఈరోజు ఉంది అని అంటే నిజంగా ఇది ఒక గొప్ప విప్లవాత్మక మార్పు అని కూడా నేను చెప్పగలుగుతా. గ్రామ స్థాయిలోనే ఈరోజు వైఎస్ఆర్ హెల్త్ క్లినిక్లు ఈరోజు మన కళ్ళ ఎదుటినే కట్టబడతా ఉన్నాయి. దాదాపుగా 70-80% కట్టడాలు ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినాయి. దాదాపు ఈ మార్చ్ ఏప్రిల్ కల్లా పూర్తిగా కూడా అన్ని కట్టడాలు కూడా విలేజ్ క్లినిక్లు కూడా కంప్లీట్ అవుతాయి. ఈ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ని తీసుకొస్తా ఉన్నాం. కొత్తగా పిహెచ్సిలు, కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్సు, ఏరియా హాస్పిటల్సు ఇవన్నీ కూడా సమూలంగా కూడా నాడు నేడు కార్యక్రమాలతో పూర్తిగా మార్పులు చెందుతూ ఉన్నాయి. పూర్తిగా ఆధునికరించిన 104, 108 వెహికల్స్ అన్నీ కూడా మన కళ్ళ ఎదుటినే తిరుగుతూ ఉన్నాయి. కొత్తగా గవర్నమెంట్ రంగంలోనే కొత్తగా మరో 16 వైద్య కళాశాలలు, నర్సింగ్ కళాశాలలు ప్రతి పార్లమెంటు పరిధిలో ఒకటి కడతా ఉన్నాము. ఇందులో ఆల్రెడీ 4 అయితే ఆల్రెడీ పనులు చకచకా జరుగుతూ ఉన్నాయి. మిగిలిన 12 కూడా త్వరలోనే పనులు కూడా స్టార్ట్ అయ్యే పరిస్థితిలోకి పూర్తిగా అన్ని సన్నాహాలు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఆరోగ్యశ్రీ పరిధిని పూర్తిగా పెంచేశాము. ఇంతకుముందు 1000 వ్యాధులు ఉన్న పరిస్థితి నుంచి ఈరోజు 2434 వ్యాధులకు ఈరోజు వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీని వర్తింపజేస్తూ ఏ ఒక్కరి కూడా వైద్యం కారణంగా అప్పుల పాలయ్యే పరిస్థితి రాకుండా చూస్తూ ఉన్నాము. వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీనే కాకుండా వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్య ఆసరా కూడా తీసుకొచ్చి వైద్యం అయిపోయిన తర్వాత రెస్ట్ పీరియడ్లో రెస్ట్ తీసుకునేటప్పుడు కూడా పేషెంట్కు నెలకు 5,000 రూపాయలు చొప్పున ఇస్తూ తోడుగా ఉండే కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తూ ఉన్నాము. ఈ రకంగా వైద్య ఆరోగ్య రంగంలో విపరీతమైన మార్పులు తీసుకొస్తా ఉన్నాము. దాదాపుగా ప్రతి హాస్పిటల్లోనూ కూడా ఎంతమంది డాక్టర్లు అయితే ఎంతమంది నర్సులు అయితే ఉండాలో వాళ్ళందరూ కూడా అందుబాటులో ఉండాలి అని చెప్పి దాదాపుగా ఈ ఫిబ్రవరి నాటికెల్లా
39,000 మంది పోస్టులు రిక్రూట్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. డాక్టర్లు కానీ, నర్సులు కానీ, పారామెడిక్స్ కానీ. అందులో భాగంగా ఇప్పటికే 23,000 మందిని ఆల్రెడీ రిక్రూట్మెంట్ కూడా జరిగింది. 15,000 ఏఎన్ఎంలు విలేజ్ క్లినిక్స్లో గ్రామ సచివాలయాల్లోనే కనిపిస్తూ ఉన్నారు. 10,000 డాక్టర్లు పోస్టులు, నర్సుల పోస్టులు టీచింగ్ హాస్పిటల్స్లో ఆల్రెడీ ఇప్పటికే రిక్రూట్ అయిన పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తూ ఉంది. మిగిలిన పోస్టులన్నీ కూడా మరో ఫిబ్రవరి ఎండ్ నాటికి పూర్తిగా రిక్రూట్మెంట్ చేసి దాదాపుగా 38-39,000 పోస్టులు ఒక్క మెడికల్ రంగంలో మాత్రమే రిక్రూట్ చేస్తూ ప్రతి హాస్పిటల్లో కూడా ఎంతమంది డాక్టర్లు ఉండాలనో, ఎంతమంది నర్సులు ఉండాలనో ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరూ ఉండేట్టుగా పూర్తిగా కార్యాచరణలు చేస్తూ వైద్య ఆరోగ్య రంగాన్ని ఒక విప్లవాత్మక మార్పు తీసుకొచ్చే దిశగా ఈ రంగాన్ని పూర్తిగా సమూలంగా కూడా మార్చే దిశగా అడుగులు వేస్తూ ఉన్నాం. ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా రాబోయే రోజుల్లో మంచి ఫలితాలు ఇవ్వాలని దేవుడి దయ, ప్రజలందరి చల్లని దీవెనలు, ఆశీస్సులు మనందరి ప్రభుత్వానికి ఎల్లకాలం ఎప్పుడూ ఉండాలని మనసారా కూడా కోరుకుంటూ ప్రజలందరికీ, మరి ముఖ్యంగా అక్కచెల్లెమ్మలందరికీ కూడా, అన్నదమ్ములందరికీ కూడా, నవతాతలందరికీ కూడా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తాము. ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి అనుమతితో వారి అభిప్రాయాలు పంచుకునేందుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో చిత్తూరు జిల్లా నుండి ఒక డాక్టర్, గుంటూరు నుంచి ఒక పేషెంట్, విశాఖపట్నం జిల్లా నుంచి ఒక పారామెడిక్ తమరితో ఇంటరాక్ట్ అవడానికి. మొదటగా చిత్తూరు జిల్లా నుండి పొంగనూరు సిహెచ్సి నుంచి ఒక డాక్టర్ గారిని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. హరి, ప్లీజ్ గో అహెడ్. వి సీ యు, హరి. Sir, good morning, sir. Sir, from Chittoor district, sir. Sir, with your kind support, sir, we have the highest number of PSA plants in the state, sir. We have 27 PSA plants installed in the district, sir. Apart from that, sir, we will be having 2,076 oxygen concentrators, sir. And also D-type cylinders, also more than 2,000 D-type cylinders we have in place, sir. And also, sir, the LMO capacity of the medical college hospitals and the district hospitals in Madanpalli and Chittoor have also been improved, sir. So in today's program, sir, along with me, sir, Minister Panchayat Raj, sir, and also MP Rajampet, MP Chittoor, MLAs from Satyaved, Chittoor, and MLC is also participating, sir, and others are also participating, sir. To speak to you, sir, and interact with you, sir, I have the superintendent of the CHC Punganur, sir, Dr. Kiran. He will interact with you now, sir. If you permit, sir, I will ask him to. ఒక్క నిమిషం హరి, ఒక్క నిమిషం. బాగున్నా మిత్రం? బాగున్నాను రామచంద్రారెడ్డి? బాగున్నా రెడ్డప్పన్న? బాగుండారు ఆదిమూలమన్న? బాగుండారు సీనన్న? బాగుండారు భరత్? యా, సారీ హరి, ప్లీజ్ గో అహెడ్. Yes, sir. Thank you. Respected CM sir ki namaskaralu sir. నమస్తే అన్న. Yes. సార్, నా పేరు డాక్టర్ కిరణ్ సార్, మెడికల్ ఆఫీసర్, కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్, పుంగనూరు, చిత్తూరు జిల్లా నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్. మా వైద్య సిబ్బంది తరపున మీకు హృదయపూర్వక నమస్కారాలు సార్. సార్, ఈరోజు మా అందరికీ చాలా సంతోషమైన రోజు సార్. ఎందుకంటే సార్, మా చిత్తూరు జిల్లాలో 27 PSA ఆక్సిజన్ ప్లాంట్స్ అందుబాటులోకి వచ్చినాయి సార్. అందులో ఒక మా పుంగనూరు హాస్పిటల్కి PSA ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ మా ప్రాంత ప్రజలకి మాకు చాలా సంతోషకరం సార్. సార్, ఎందుకు సంతోషకరం అంటే, ఇంతకుముందు ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ వేవ్లో మా హాస్పిటల్ నందు ఆక్సిజన్ అందుబాటులో లేనందువలన పేషెంట్స్ని సుదూర ప్రాంతాలకు, తిరుపతి, చిత్తూరుకి పంపేవాళ్ళం సార్. ఇప్పుడు మీ చొరవతో PSA ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ అందుబాటులోకి వచ్చినాక మా వైద్య సిబ్బంది ఇక్కడ ప్రాంత ప్రజలకు ఇక్కడే అందుబాటులో వైద్యం అందించగలుగుతున్నాం సార్. సార్, మీ ముందు చొరవతో దేశంలోనే అత్యధికంగా కోవిడ్ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయగలిగాం సార్. సార్, నేను సగర్వంగా చెప్పగలుగుతాను, మన దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో చేయనంత కోవిడ్ పరీక్షలు మన ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ నుంచి చేయగలిగినాం సార్. అదంతా మీ చొరవ వల్లే చేయగలిగినాం సార్.
కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ 100% చేరుకోగలిగినాం సార్. అదేవిధంగా సార్ మీరు తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల మా వైద్య సిబ్బంది ముందుండి నడుస్తాను సార్. మీరు తీసుకున్న కొన్ని నిర్ణయాల వల్ల మీ చొరవతో దేశానికే రోల్ మోడల్గా లాంటిది మీరు నిలిచారు సార్. సార్ ఇప్పుడు కూడా మీరు చెప్పినట్టుగా 15 to 18 years వయసు గల 100% దూసుకుపోతున్నాం సార్ వ్యాక్సినేషన్. అది కూడా ఫస్ట్ మన ఆంధ్రప్రదేశే ఉండాలి సార్. సార్ కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఎంత ఖరీదో మీకు తెలుసు. సో ఒక్కసారి ఆ కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుందో కూడా మీకు తెలుసు. దేశంలోనే ఏ సీఎం చేయనంత ఘనత మీరు ఆ కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ని ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చి చాలా మంది కోవిడ్ పేషెంట్స్ లబ్ధిదారులాగా పొందినారు సార్. సార్ నేను సగర్వంగా చెప్పగలుగుతాను, థర్డ్ వేవ్ ప్రిపరేషన్ కోసము ఇలాంటి ఎన్ని వేవ్లు వచ్చినా కూడా మీ ప్రోద్బలం ఉంటే మేము విజయవంతంగా ఎదుర్కోగలుగుతాం సార్. మీ మంచి ఆలోచనల వల్ల మన రాష్ట్రంలో ఈ కోవిడ్ని విజయవంతంగా ఎదుర్కోగలిగినాం సార్. సార్ ఇటువంటి అత్యవసర సమయంలో కూడా మీరు మాకు సదుపాయాలను కల్పించి మా వైద్య సిబ్బందికి పూర్తి స్థాయిలో ప్రజలకు సేవ చేసే అవకాశాన్ని కల్పించినందుకు మా వైద్య సిబ్బంది తరఫున మీకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు సార్. సార్ నాకు ఈ గొప్ప అవకాశం ఇచ్చిన మీకు పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ అన్న. థ్యాంక్ యూ హరి. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. తర్వాత గుంటూరు జిల్లా గుంటూరు జీజీహెచ్ నుండి ఒక పేషెంట్ తమతో ఇంటరాక్ట్ అవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు సార్. యా వివేక్ ప్లీజ్ గో హెడ్. నమస్కారం సార్. యా వివేక్ ప్లీజ్ గో హెడ్. సార్ మన గుంటూరు జిల్లాలో సార్ 5 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఈ ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ ఈ రోజు మొదలవుతాయి సార్. సో దగ్గరగా 5,500 LPM వరకు ఈ ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ అందుబాటులో వచ్చేస్తుంది సార్. సో కరోనా ట్రీట్మెంట్ లో ఆక్సిజన్ థెరపీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కంపోనెంట్ సార్. సెకండ్ వేవ్ టైంలో వేల సంఖ్యలో ఈ గుంటూరు జీజీహెచ్ హాస్పిటల్ కి చుట్టూ 5 జిల్లాల నుంచి వేల సంఖ్యలో పేషెంట్స్ వచ్చారు సార్. అందులో ఒక పేషెంట్ శైలజ గారు సార్, మీతో ఆమె ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు సార్. ఈ కార్యక్రమంలో సార్ హోమ్ మినిస్టర్ మేడం, ఎమ్మెల్యే పెదకూరపాడు వెంకటేశ్వర్లు సార్ ఎక్స్ఎమ్మెల్సీ, అలాగే మేయర్ గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు సార్. ఒక్క నిమిషం వివేక్, 1 సెకండ్ వివేక్. శంకరామన్న బాగుండారన్నా? ఉమారెడ్డి బాగుండారన్నా? శ్రీతమ్మ తల్లి బాగుండారు? తల్లి బాగుండారమ్మా? మను బాగుండవు? మను గిరి బాగుండరు కదా? సారీ వివేక్ తీసుకో. శైలజ గారు మాట్లాడుతారు. నమస్తే సార్. గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారికి నమస్కారం సార్. సార్ నా పేరు శైలజ సార్. నేను మధ్య కుటుంబానికి సంబంధించిందని సార్. అన్న మిమ్మల్ని సీఎం సార్ అనే కన్నా కూడా నా సొంత అన్నగా నేను భావించాలనుకుంటున్నానన్న. ఇప్పుడు మీ ముందు ఇలా నిలబడి నేను మాట్లాడగలిగి నవ్వుతూ ఉన్నానంటే అది నిజంగా మీరు నాకు పెట్టిన భిక్ష అన్న. అంటే నాకు సెకండ్ వేలో భయంకరంగా సివియర్గా వచ్చిందన్న. నాకు 75% ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పడిపోయాయి. ఆ టైంలో ఆక్సిజన్ అందక చాలా మంది చాలా బయట అవస్థపడుతున్నారని కూడా తెలిసిందన్న. మాది మధ్యవర్తి కుటుంబం. మా ఇంట్లో దాదాపు ఆ టైంలో 3-4 వచ్చిందన్న. వాళ్ళంటే చిన్నపిల్ల కాబట్టి త్వరగా రికవర్ అయ్యారు. నాకు చాలా సివియర్ అయింది. ఆ టైంలో నన్ను జీజీహెచ్కి తీసుకొచ్చారన్న. తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇక్కడ స్టాఫ్ డాక్టర్స్ కానీ నర్సులు కానీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ తొందరగా స్పందించి నన్ను ఐసీయూలో పెట్టారన్న. ఐసీయూలో దాదాపు 4 to 7 days ఉన్నానన్న. అక్కడ చక్కగా క్యూర్ అయిపోయి నేను బయటకు వచ్చాను. ఆ మందులతో పాటు కూడా మీరు మధ్యాహ్నం పెట్టే పోషకాహారం ఏదైతే ఉందో ఆ మందులకు తగ్గ తిండి కూడా మాకు పెట్టి మమ్మల్ని బతికించి మమ్మల్ని బయటికి తీసుకొచ్చారన్న. ఆ టైంలో బోలెడంత మంది చాలా అంటే చాలా కేసులు అప్పుడన్నా ఆ ఆక్సిజన్ అందట్లేదు, ఆక్సిజన్ దొరకట్లేదు అన్నప్పుడు పాపం మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు అక్కడక్కడ ఎన్నెన్నో రాష్ట్రాల నుంచి ఫ్లైట్ నుంచి అలా ఆక్సిజన్ తీసుకొచ్చాము, మన రాష్ట్రానికి ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ లేకుండా చేశాము అని. అలాగా మీ అవస్థ నా ప్రాణాన్ని కాపాడిందన్నా. అన్న ఫస్ట్ వేవ్ వచ్చినప్పుడు ఇంత తీవ్రతగా లేదు. ఆ ఫస్ట్ వేవ్ లో కూడా ఎలా ఉంది అంటే సడన్ గా లాక్డౌన్ పెట్టారు.
సడన్ గా లాక్డౌన్ పెట్టగానే మా అవ్వ, అక్క, అన్న, అమ్మ వీళ్ళందరూ ఎట్లా ఉంటారు, ఎలా తింటారని ఆలోచించారేమో ముందు జాగ్రత్తగా. ఆలోచించి వాలంటీర్ల ద్వారా, వ్యవస్థ ద్వారా, ఆ గ్రామవార్డు సచివాలయ వ్యవస్థ ఏదైతే పెట్టి ఉన్నారో ఆ వాలంటీర్ల ద్వారా నిత్యావసర సరుకులు ప్రతి ఒక్క ఇంటికి అందించారన్న మీరు. అలాగే నేను పెడతాను, మీరు తినండి, ఇంట్లోనే సేఫ్గా ఉండండి అని చెప్పి మీరు భరోసా ఇచ్చారన్న జనానికి. ఆ విధంగానే ఫస్ట్ వే అలా స్టార్ట్ అయిందన్న, అది అంతవరకు అట్లా అయింది. సెకండ్ వే మాత్రం చాలా తీవ్రంగా వచ్చిందన్న. ఈ మూడో అది ఏదైతే రాగలిగిందో ఒమిక్రాన్ అని అదని ఇదని చెప్తున్నారు కదన్నా, ఆ ఆక్సిజన్ వ్యవస్థ మళ్ళా ఆ ఆక్సిజన్ కొరత తోటి జనాలు ఎక్కడ మీకు దూరం అయిపోతారేమో. నా జనాన్ని నేను కాపాడుకోవాలి, నా ప్రజలు నేను కాపాడుకోవాలి, నా రాష్ట్రానికి నేను ఉన్నాను అని చెప్పి మీరు చెప్పినప్పుడు అందరి ప్రాణాలకి మీరు ఒక ఛత్రపతిగా మా ప్రాణాలకి అడ్డుగా ఉండి వాళ్ళ ఆరోగ్య బాగోగులు చూసుకుంటూ ఆక్సిజన్ వ్యవస్థ ఫస్ట్ సెకండ్ వేలో ఎంత ఇదిగా ఉందో తెలుసుకొని మూడో దానికి ఆ కొరత లేకుండా ఇప్పుడు గుంటూరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో 2 ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ ని అదే ప్లాంట్లన్నీ స్టార్ట్ చేస్తున్నారన్నా. మీకు చాలా కృతజ్ఞతలన్నా. అన్న మీరు ఎప్పుడు మా కొరకు ఇలాగే ఆలోచిస్తూ ముందుగా మీ ఆలోచనలు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ మా కోసం ఆలోచిస్తూ అలాగే మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులు మీరు అంతా ఆరోగ్యంగా బాగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అన్న. థ్యాంక్ యూ అన్న. థ్యాంక్ యూ తల్లి, థ్యాంక్ యూ అమ్మా. చరితమ్మ బాగుంటారమ్మా. ఇప్పుడు వివేక్, ఇప్పుడు విశాఖపట్నం కేజీహెచ్ నుంచి పారామెడిక్ ని ముఖ్యమంత్రి గారు కావాల్సింది కోరుతాం. మళ్ళీ సార్ నమస్కారం సార్. మళ్ళీ తీసుకోవచ్చు సార్. మనకు ఈరోజు టోటల్గా 15 పిహెచ్ఏ ప్లాంట్స్ మనకి విశాఖపట్నం జిల్లాలో ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది సార్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఈరోజు మనకు 8 పిహెచ్ఏ ప్లాంట్స్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఇనాగ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం సార్. సుమారుగా మనకి 14,600 LPM కెపాసిటీ సార్ ఇది సార్. అలాగే ఈరోజు మనకి మీ కైండ్ సపోర్ట్తో మనకి ఆల్మోస్ట్ ఒక 1200 కాన్సన్ట్రేటర్స్ గవర్నమెంట్లో సార్, అలాగే 2500 D టైప్ సిలిండర్స్, అలాగే 4500 B టైప్ సిలిండర్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఉండడం జరిగింది సార్. సో ఈరోజు మనకి ఈ ప్రోగ్రామ్కి మనకు హానరబుల్ టూరిజం మినిస్టర్ గారు, అలాగే మేయర్ హరి వెంకట కుమారి గారు, అలాగే జెడ్పీ చైర్మన్ సుభద్ర గారు సార్, అలాగే హానరబుల్ ఎంపీ వైజాగ్ సత్యనారాయణ గారు సార్, అలాగే మనకి ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ గారు, ఎమ్మెల్యే పాల్గొన గారు సార్, అలాగే ఎమ్మెల్యే భాగ్యలక్ష్మి గారు, అలాగే జీసీ చైర్పర్సన్ మనకి శోభారాణి గారు ఇక్కడ ఈరోజు ప్రోగ్రాంలో అటెండ్ అవుతున్నారు సార్. అట్ ద సేమ్ టైం మాట్లాడడానికి మనకు ఒక పారామెడిక్ రవికుమార్ని అనస్థీషియా టెక్నీషియన్ ఇక్కడ నాకు రైట్ సైడ్ ఉంటుంది సార్. నిమిషం మళ్ళీ బాగుండారు శ్రీను, బాగుండన్న సత్యనాష్, భాగ్యలక్ష్మి తల్లి బాగుండరమ్మా, గణేష్ అన్న బాగుండరన్నా, మిగిలిన వాళ్ళు నాకు సరిగ్గా కనపడడంలా, బట్ ఐ కెన్ గో అహెడ్. జెడ్పీ చైర్మన్ సార్, జెడ్పీ చైర్మన్ సుభద్ర గారు సార్, సుభద్రమ్మ పాల్గొనన్న అండ్ వెంకట కుమార్ గారు సార్. ఓకే, బాగున్నారు తల్లి. సారీ మళ్ళీ తీసుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ సార్. సో మనకి ఇప్పుడు రవికుమార్ అని మనకి అనస్థీషియా టెక్నీషియన్ ఇక్కడ ఉండాలి సార్. తను ఇంతకుముందు మనకి 2 waves లో కూడా అనస్థీషియా టెక్నీషియన్గా చేయడం జరిగింది సార్. తన ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఈ సందర్భంగా షేర్ చేసుకుంటారు సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గౌరవనీయులైన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నా నమస్కారం సార్. సార్ నా పేరు రవికుమార్ సార్. విశాఖ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ విమ్స్ హాస్పిటల్ నుంచి అనస్థీషియా టెక్నీషియన్గా వర్క్ చేస్తున్నాను సార్. సార్ గత సంవత్సరం కోవిడ్ సెకండ్ వేవ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఆక్సిజన్ కొరత ఎంతగానో అల్లాడించిందో అందరికీ తెలిసిన విషయమే సార్. దానికి వీరెంతో చింతించి మంచి మనసుతో మంచి ఆలోచన విధానాలతో ఆక్సిజన్ ప్లాంట్స్ ప్రతి జిల్లాలో ప్రతి హాస్పిటల్ ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది సార్. దానికి అనుగుణంగా ఈరోజు మన విశాఖపట్నం జిల్లాకి 15 ఆక్సిజన్ ప్లాంట్స్, పిఎస్సీ ఆక్సిజన్ ప్లాంట్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సార్. పిఎస్సీ అనగా ప్రెజర్ స్వింగ్ అబ్జార్ప్షన్ సార్. దీని ఉపయోగం ఎలా ఉంటుందంటే సార్, సాధారణ వాతావరణంలో ఉండే సాధారణ గాలిని తీసుకొని దాంట్లో ఉండే వ్యర్థ పదార్థాలన్నీ వేరు చేసి శుద్ధి చేసి నైట్రోజన్ సపరేట్ చేసి ప్యూరిఫై చేసిన తర్వాత ఆక్సిజన్గా మనకి ఉత్పత్తి అవుతుంది సార్. ఈ విధంగా వచ్చే ఆక్సిజన్ మనకి 90 to 96% ప్యూర్ ఆక్సిజన్ని పేషెంట్ అందించడంలో ఉపయోగపడుతుంది సార్.
అంతేకాకుండా సార్ మీరు జారీ చేసిన విధంగా ప్రతి హాస్పిటల్లో సార్ లిక్విడ్ మెడికల్ ఆక్సిజన్ అనేది అందుబాటులో ఉన్నాయి సార్. అవి కాకుండాను ఆక్సిజన్ బల్క్ సిలిండర్స్ అనేవి కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి సార్. వాటిలో ఏదైనా అంతరాయం కలిగినప్పుడు ఈ పిఎస్ఏ ఆక్సిజన్ ప్లాంట్స్ ద్వారా వెంటిలేటర్ మీద ఉన్న పేషెంట్స్కి కానీ నార్మల్ పేషెంట్స్కి కానీ ఆక్సిజన్ అందించడంలో ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది సార్. అంతేకాకుండా సార్ ఈ పిఎస్ఏ ప్లాంట్స్ వలన కొండ ప్రాంతాలైనటువంటి అరకు, పాడేరు వంటి ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ పిఎస్ఏ ప్లాంట్స్ వలన ఆక్సిజన్ అందించడం చాలా ఉపయోగపడుతుంది సార్. పిఎస్ఏ ప్లాంట్స్ వలన చాలా ప్రజలు తక్కువ ఉండడం వల్ల అగ్ని ప్రమాదం జరిగే సూచనలు చాలా తక్కువ ఉంటాయి సార్. 1000 LPM సామర్థ్యం కలిగిన పిఎస్ఏ ప్లాంట్స్ ద్వారా ఒక రోజుకి 25 ఐసీయూ బెడ్లు గాను 100 నాన్ ఐసీయూ బెడ్లు గాను ఆక్సిజన్ అందించవచ్చు సార్. సార్ మా జిల్లాకి మొత్తం 15 పిఎస్ఏ ప్లాంట్స్ అందించడం వల్ల మా జిల్లాలో మొత్తం మేము ఎంత అంటే 14,600 LPM స్టాండర్డ్స్ కలిగి ఉన్నాం సార్. దీనికి మేము రోజుకి 365 ఐసీయూ బెడ్లు గాను 1460 నాన్ ఐసీయూ బెడ్లకు మేము ఆక్సిజన్ అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం సార్. మీ సహాయ సహకారం ఇచ్చేందుకు మేము థర్డ్ వేవ్లో కూడాను సేవలు అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం సార్. ఈ జిల్లా ప్రజలకు, ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు మీరు అండగా నిలిచినందుకు మీకు రుణపడి ఉంటాం సార్. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం సార్. థ్యాంక్ యూ రవి. ఎస్ సినిమా అంతే కదా. మరి ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాన ఘట్టమైనటువంటి పిఎస్ఏ ఆక్సిజన్ జనరేషన్ ప్లాంట్స్ను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అమృత హస్తాల మీదుగా మరి ప్రారంభం చేయాలని కోరుతూ ఉన్నాం. మళ్ళీ విల్ స్టార్ట్ ద ప్రోగ్రామ్. చెక్ ఏం లేదు కదా, చెక్ లేదు కాబట్టి సార్, జగనన్న ప్రాణవాయువు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపుగా 144 పిఎస్ఏ యూనిట్స్ ఈరోజు జాతికి అంకితం చేసినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారికి, అదేవిధంగా జిల్లాల నుంచి పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నటువంటి గౌరవ మంత్రివర్యులకు, గౌరవ శాసనసభ్యులకు, పార్లమెంట్ సభ్యులకు, అదేవిధంగా చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీస్కు, అదర్ ఆఫీసర్స్ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం.